पढ़ते हैं बाबा गुरदित्ता जी दे पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु ने, दादा गुरु अर्जन देव महाराज जी भी गुरु ने, पड़दादा गुरु रामदास महाराज जी भी गुरु ने, छोटे भरा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी भी अगे जाके गुरु बने ने। उन्हां दे सपुत्र गुरु हर राय साहब जिन्हां दा आपां अज प्रकाश पुरब मना रहे हैं वह भी गुरु ने। उन्हां दे पोतरे गुरु हरकृष्ण साहब जी भी गुरु ने। हुण बाबा गुरदित्ता जी एक ऐसी शख्सियत ने कि जिन्ने नज़दीकी रिश्ते ने दादके परिवार दे वो गुरता गद्दी दे विच बड़े बड़े भागां वाले ने। कीरतपुर सब शहर जिथे पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी का प्रकाश होया है, वह शहर बाबा गुरदित्ता जी ने वसाया है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के हुक्म के नाल वो शहर बाबा गुरदित्ता जी ने वसाया है। पहाड़ों के नेड़े है। अज भी जदों आपां कीरतपुर साहब दर्शन करन जाने आ, उत्थों ही अगों पहाड़ आरंभ हो जाते हैं तो हिमाचल की धरती शुरू हो जाती है। पहाड़ों के नाल है शहर वसाया, पातशाह ने हुक्म किया, बाबा गुरदित्ता जी ने वसाया। गुरु हर राय साहब महाराज कीरतपुर साहब प्रकाश होया है, उत्थे ही बड़ा लंबा समा बतीत होया है। बाबा गुरदित्ता जी अकाल चलाना कर गए ने। उन्हां तो बाद गुरु हर राय साहब महाराज जी की पालना पोषणा ये सारी निगरानी छेवें पातशाह दे आप संभाली है। गुरु हर राय साहब नूं गुरमत दी विद्या हर तरह दे नाल गुरु हर राय साहब महाराज नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आप संभाले है। आपां इतिहास विच पढ़ते हैं कि पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने पोतरे गुरु हर राय साहब महाराज जी दे नाल बाग दे विच घुमदे पए ने, टहलदे पए ने, तां उत्थे गुरु हर राय साहब महाराज छोटी उम्र है, एक बड़ा वड्डा चोला पाया, बड़ा कलियां वाला चोला पाया है, तो उस चोले दे नाल अड़ के एक फुल थले डिग पैंदा है। ते पातशाह एक सिक्ख्या दिंदे ने गुरु हर राय साहब महाराज नूं। वो सिक्ख्या साडे लई अज सारियां लई जरूरी है कि वस्त्र उस तरह दे नाल पहने जाण जिहड़े संभाल कीते जा सकते हैं, जिन्हां वस्त्रां दी संभाल कीती जावे। और उस तो बाद आपां जदों भी बादशाह दा इतिहास पढ़दे हैं, गुरु हर राय साहब महाराज ने सारी जिंदगी बड़ी सादगी दे विच बतीत की है, बड़े सादे जीवन दे विच। पातशाह केवल 14 साल की उम्र दे विच गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए ने। जदों 1444 दे विच छेवें पातशाह ज्योति जोत समाउंदे ने तां अपने पोतरे गुरु हर राय साहब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा वारस बना के गुरता गद्दी ते विराजमान करते हैं। केवल 14 साल की उम्र है गुरु हर राय साहब महाराज जी की। सन 1644 दे विच उत्थे कीरतपुर साहब ही रह रहे ने। जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे ने ते इतिहास विच जिक्र आंदा कि आपने जो गुरता गद्दी ते विराजमान होने तो बाद पहले हुक्म कीते ने, उस दे विच इह है कि परमात्मा ते यकीन रखो, परमात्मा दे नाम नूं जपदे रहना है, कोई माड़ा कर्म नहीं करना, माड़े बचन नहीं बोलने, किसी का दिल नहीं दुखाना, माता पिता की सेवा करनी है। ये सिक्ख्यावां गुरु हर राय साहब महाराज ने गुरता गद्दी ते विराजमान होने तो बाद सब तो पहलियां सिक्ख्यावां दित्तियां ने। और रोजाना इतिहास विच जिक्र आंदा है कि पातशाह अमृत वेले जागदे, इशनान करके नितनेम करदे, संगत विच आउंदे, आसा की वार दा कीर्तन हुंदा, उत्थे सरवण करदे, उस तो बाद फिर लंगर विच जांदे ते पहले संगत नूं लंगर छकांदे, आप सेवा करदे। हुण ये देखो गल कि अज आपां जदों कहने आ तां ये गल बड़ी सानूं अजीब जी लगदी है, पर जदों आपां अपने गुरु साहिबान दे जीवन नूं देखीए ते गुरु साहिबान ने केवल सानू सेवा करने वास्ते क्या नहीं है, आप भी कीती है।
ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਭਾਵ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਗੋਡਾ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਧਿਆਏ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ,
ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਨ 1646 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਨ 1597 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਤਪ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਅਜੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਈ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ, ਉਸਨੇ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ। ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅਗਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਿਆ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦ ਬੀੜ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਓ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਲ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੱਲਣੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗਰੀਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟਲੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ,
सच जाणिओ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ